ओशो का अगला प्रवचन है। एक दूजे मित्र ने पूछा है कि एक सिरजनात्मक शक्ति है पति पत्नी के संबंध विच उहदा क्रिएटिव उपयोग किवें कीता जाए। ये बड़ी बहुमूल्य गल पूछी है। शायद ही अजिहे लोग होणगे जो इस तरह के जिन्हां दे लई इस तरह का सवाल उपयोगी ना होवे, सार्थक ना होवे। दुनिया च दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सैक्स की काम की शक्ति नाल पीड़ित हैं। एक वो लोग हैं जिन्हां ने काम की शक्ति नूं प्रेम की शक्ति च तब्दील कर लिया है। तुसीं जाण के हैरान होगे कि प्रेम ते काम, प्रेम ते सैक्स विरोधी चीज़ां हैं। जिन्ना प्रेम विकसित हुंदा है सैक्स कमज़ोर हुंदा है, जिन्ना प्रेम घट हुंदा है उन्ना सैक्स ज़्यादा हो जाता है। जिस आदमी च जिन्ना ज़्यादा प्रेम होएगा उन्ना उस च सैक्स लोप हो जाएगा। जे तुसी पूरी तरह प्रेम नाल भर जाओगे तो तुहाडे अंदर सैक्स जी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, तो जे तुहाडे अंदर कोई प्रेम नहीं है तो तुहाडे अंदर सब सैक्स है। सैक्स की जो शक्ति है उहदा बदलाव, उहदा उपर उठना प्रेम नाल हुंदा है। इसलिए जे सैक्स तो मुक्त होना है तो सैक्स नूं दबाउण नाल कुछ नहीं होना। उहनूं दबा के कोई पागल हो सकता है, तो दुनिया च जिन्ने पागल हैं उन्हां चों 100 चों 90 संख्या उन्हां लोकां दी है जिन्हां ने सैक्स की शक्ति नूं दबाउण दी कोशिश कीती है। यह भी शायद तुहानूं पता होए कि सभ्यता जिन्नी विकसित हुंदी है उन्ने पागल वधदे जांदे हन, क्योंकि सभ्यता सब तो ज़्यादा सैक्स का दमन करवाउंदी है। सभ्यता सब तो ज़्यादा दमन, सप्रैशन सैक्स का करवाउंदी है। तो इसलिए हर आदमी अपने सैक्स नूं दबाउंदा है, संगोड़दा है। वो दबिया होया सैक्स शुदा पैदा करता है, अनेकां बीमारियां पैदा करता है, अनेकां मानसिक रोग पैदा करता है। सैक्स नूं दबाउण दी जो चेष्टा है वह पागलपन है। बहुते साधु पागल हुंदे पाए जाते हैं। उसका कोई कारण नहीं है सिवाय ये कि सैक्स नूं दबाउण च लगे हैं तो उन्होंने पता नहीं है सैक्स नूं दबाया नहीं जाता। प्रेम दे द्वार खोलो तो तुहाडी शक्ति सैक्स के राह तो वहिंदी सी वो प्रेम दे प्रकाश तब्दील हो जाएगी। जो सैक्स दीयां लपटां मालूम हुंदियां सन वो प्रेम का प्रकाश बन जाणगियां। प्रेम का पसारा करो। प्रेम सैक्स का क्रिएटिव उपयोग है, उहदा सिरजनात्मक इस्तेमाल है। जीवन नूं प्रेम नाल भरो। तुसीं कहोगे असीं सब प्रेम करदे हां, मैं तुहानूं कहां तुसीं शायद ही प्रेम करदे हो, तुसीं प्रेम चाहुंदे होगे। ते इन्हां दोहां च जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम करना ते प्रेम चाहना बड़ियां अलग गल्लां हैं। साडे चों वधेरे लोग बच्चे ही रह के मर जांदे हन, क्योंकि हरेक आदमी प्रेम चाहुंदा है। प्रेम करना बड़ी न्यारी गल है। प्रेम चाहना बिल्कुल बच्चियां जी गल है। छोटे छोटे बच्चे प्रेम चाहुंदे हन, माँ उन्हां नूं प्रेम दिंदी है, फिर वो वड्डे हुंदे हन, वो होर लोकां कोलों भी प्रेम चाहुंदे हन, परिवार उन्हां नूं प्रेम दिंदा है, फिर होर वड्डे हुंदे हन। जे वो पति होए तो अपनियां पत्नियां कोलों प्रेम चाहुंदे हन, जे वो पत्नियां होईयां तो अपने पतियां कोलों प्रेम चाहुंदियां हन। ते जो भी प्रेम चाहुंदा है वो दुख झल्लदा है, क्योंकि प्रेम चाहया नहीं जा सकता, प्रेम सिर्फ कीता जांदा है। चाहण च पक्का नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिन्हों तुसी चाह रहे हो वो भी तो हथों चाहेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दोवें मंगते मिल जाएंगे, भीख मंगणगे। दुनिया च जिन्ना पति पत्नियां दा संघर्ष है वह सिर्फ एक ही कारण है कि दोवें एक दूजे तो प्रेम चाह रहे हैं ते देण च कोई भी समर्थ नहीं है। इस नूं जरा विचार के देखना अपने मन विच। तुहाडी चाहना प्रेम चाहण दी है। हमेशा चाहुंदे हो कोई प्रेम करे। जब कोई प्रेम करता है तो चंगा लगता है, पर तुहानूं पता नहीं है वो दूजा भी प्रेम करना सिर्फ उवें ही है जिवें कि कोई मच्छियां नूं फाउण वाला आटा सुੱਟਦਾ है। आटा वो मच्छियां की खातर नहीं सुੱਟ रहा, आटा वो मच्छियां नूं फसाउण लई सुੱਟ रहा। वो आटा मच्छियां नूं दे नहीं रहा, वो मच्छियां नूं चाहुंदा है इसलिए आटा सुੱਟ रहा है। इस दुनिया च जिन्ने लोग प्रेम करते हुए दिखाई पैंदे हन वो सिर्फ प्रेम पाना चाहुण दे लई आटा सुੱਟ रहे हैं। थोड़ी देर वो आटा खुआणगे, फिर वो दूजे व्यक्ति भी जो उन्हां च तांगवान होएगा वो इस लई तांगवान होएगा कि शायद इस आदमी कोलों प्रेम मिलेगा, वो भी कुछ प्रेम प्रगट करेगा। थोड़ी देर बाद पता लगेगा दोवें मंगते हैं ते गलती च सन, एक दूजे नूं बादशाह समझ रहे सन। ते थोड़ी देर बाद उन्हां नूं पता लगेगा कि कोई किसी नूं प्रेम नहीं दे रहा, तद संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी। इस दुनिया च विआहता जीवन नरक बनिया होया है, क्योंकि असीं सारे प्रेम मंगदे हां, देना कोई भी जानता नहीं। सारे झगड़े दे पिछे बुनियादी कारण इन्ना ही है, किन्नी ही तब्दीली होवे,
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਓਨੀ ਅਨੋਖੀ ਜਗਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਨੋਖਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਕਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਸਤੂਰਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਕਾ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪੂ ਝਿੜਕਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵਾਕਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਨੀ ਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਨੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੱਚੀ ਸੰਨਿਆਸਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰੇ 11ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਤੇਰੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ 11ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਅਨੋਖੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਰਹੱਸ ਸੀ। ਜੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਕਸ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਕਸ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੈਕਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੱਘਰਿਆ ਤੇ ਘਟੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਜਿਹਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਪਯੋਗ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਪਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਉਹ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੈਕਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਦੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਸੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸੈਕਸ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਅੱਗੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਾਂ